میں گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے سورت پڑھتے جائیں گے آپ کو اثر اس کا نظر آتا جائے گا. دھوم دھام سے شادی نہ ہو تو پھر انہی دنوں کے اندر اندر جہاں چاہیں گے مولا کریم آپ کی شادی فرما دے گا, اور جہاں چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے, جو کہ بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے. اور قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے, کس لہجے میں پڑھنا ہے, میں یہ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں, کوشش فرمایا کریں کہ وظیفے کوئی بھی ہوں, وظائف کو ہمیشہ شرائط کے ساتھ ہی کیا کریں. ظاہری بات ہے اگر بغیر شرائط کے کریں گے یا پھر شرائط چھوڑ دیں گے یا پھر پڑھتے پڑھتے ناغہ کر دیں گے یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کریں گے جو خود کامل نہیں ہے, تو پھر رجت کے معاملات بن جائیں گے. اور رجت کے معاملات جب بن جاتے ہیں تو انسان سینکڑوں وظیفے کرتا رہے, کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا. اور یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں. کئی دوست احباب ہمارے پاس آئے کہ ہماری رجت کا معاملہ ہے جی, ہم کیا کریں, رجت کا معاملہ ہے جی, کیا کیا جائے. تو یہ معاملات کافی سارے میں نے دیکھے ہیں. تو بہت معاملات پھر الجھ جاتے ہیں. آپ کسی چیز کے لیے بھی وظیفہ کریں گے, ہر وظیفہ الٹا اثر کرے گا. کسی چیز کا بھی وظیفہ کرتے ہیں, ہر وظیفہ الٹا اثر کرتا ہے. تو دوستو آج دوستوں کی نظر میں جو کرنے لگا ہوں, کوشش فرمائیں ان کو شرائط کے ساتھ کریں, بغیر شرائط کے بالکل نہ کریں, بالکل نہ کریں. اور سب سے پہلی شرط آج کے وظیفہ کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں, لازمی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے ساتھ جا رہے تھے, پت جھڑ کا موسم تھا. ایک درخت آگے ایسا کھڑا تھا کہ اس کی ٹہنیوں کو حضور نے پکڑ کر ایسے ہلایا تو سارے جو پتے تھے وہ گر گئے, ٹہنی بالکل خالی ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا, ابو ذر دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی میں نے دیکھا ہے, کوئی ایک پتا بھی نہیں رہا. حضور نے فرمایا کہ یہی مثال ہے نمازی کی. جب نمازی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے جسم پر گناہوں کا میل بھی نہیں رہتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک بھی ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور صبح کی نماز پڑھ کر وقت گزارتا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے تو ظہر کی نماز جب پڑھتا ہے تو صبح کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں رب معاف فرما دیتا ہے. عشاء کی نماز جب پڑھتا ہے عشاء سے پہلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں رب معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح جب صبح کی نماز پڑھتا ہے تو صبح کی نماز سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. دوستو نماز گناہوں کو مٹاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز انسان نہیں پڑھتا تو پھر نماز کی نحوست ایسی ہے کہ گھروں کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین,
गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों कोशिश फरमाए गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्ताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाए गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम उसके दिल के बोझ को हल्का फरमा देता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब गुनाहों से तौबा करता है तो मौला करीम उस पर खसूसी अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। और जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है, हुजूर ने फरमाया अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। दोस्तों कोशिश फरमाए गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं कि कुरान करीम के साथ यारी लगाएं, वक्तन फ़वक्तन सदका कर लिया करें, वक्तन फ़वक्तन जो दिल को अच्छा लगे वही अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दिया करें। और इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे सूरत पढ़ते जाएंगे आपको असर इसका नजर आता जाएगा इंशाअल्लाह। आप कोशिश फरमा के देखें, लेकिन करें इन्हीं शराइत के साथ जो मैंने शराइत बताई हैं, इन शराइत के साथ आप करके देखें। और वो सूरत मुबारका, हाँ अगर इसको वालदैन पढ़ना चाहते हैं वालदैन भी पढ़ सकते हैं, या बच्ची बच्चा पढ़ना चाहते हैं दोनों पढ़ सकते हैं। बच्ची भी पढ़ सकती है, बच्चा भी पढ़ सकता है अगर अपनी शादी के लिए करना चाहते हैं, या फिर वालदैन अपने बच्चों की शादी के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन करने का तरीका कार जरा समझें। करने का तरीका कार यह है कि इस सूरत मुबारका को रोजाना की बिना पे आप कोई भी इसका वक़्त मुकर्रर कर लें जो आपको अच्छा लगता है। कोशिश फरमाए कि वक़्त एक होना चाहिए। और बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत मुबारका को 3 बार पढ़कर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में इसका सवाब हदिया कर दें। बाज़ बुजुर्ग ये भी फरमाते हैं। और बाज़ ये कहते हैं कि इस सूरत को मुहर्रम के दिनों में अगर आप रोजाना की बिना पे सिर्फ 3 बार पढ़ते हैं और इसका सवाब हजरत फातिमा ज़हरा को हदिया कर देते हैं, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर जहां चाहेंगे मौला करीम आपकी शादी फरमा देगा और आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। इसको पसंद की शादी के लिए भी करना चाहते हैं, या रिश्तों में रुकावट है, रिश्ता नहीं होता, या कहीं पर आप करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि यार कहीं पर भी हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से दिल की मुराद पूरी होगी। और बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसका सवाब हदिया ना भी करें, रोजाना की बिना पे 3 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह जहां चाहेंगे वहीं पे शादी होगी इंशाअल्लाह। कोशिश फरमाएं ये सूरत मुबारक रोजाना की बिना पे। बेहतर है कि आप इसको ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें या फिर सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें, ये दोनों बेस्ट टाइम है। और इनसे भी अच्छा टाइम जो है वो है तहज्जुद का वक़्त। तहज्जुद के वक़्त पढ़ लें आप। और ये सूरत को लंबी नहीं है, बहुत ही आसान और कमाल, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सूरत फातिहा, इस सूरत फातिहा को नमाज फज्र के बाद या नमाज ईशा के बाद या तहज्जुद के वक़्त सिर्फ 3 बार पढ़ें, सिर्फ 3 बार, और इसका सवाब मरहूमीन के सुपुर्द कर दें या हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह को पेश कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़नी है इंशाअल्लाह। धूमधाम से शादी ना हो तो फिर कहना इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता